करना साध संगत जी, ये दस्तार बड़ी तकड़ी महानता है। अज इत्थे शब्द आया तो मैं विचार करदियां संखेप दे विच आप जी नाल दृष्टांत साझा करा। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा जिस वेले राज, कहंदे अंग्रेज गोरे जिस वेले ईस्ट इंडिया कंपनी ये मद्रास दे विच आई, कलकत्ते विच पहुंचे ने, कहंदे उस वेले उन्हां दे कुछ राजदूत जिहड़े सन वो महाराजा रणजीत सिंह नूं मिलण वास्ते लाहौर दे विच, लाहौर दरबार विच पहुंचे। बड़ी शोभा सुनी, बड़ा तकड़ा राज सी, बड़ी शोभा सुनी ते महाराजा रणजीत सिंह नूं जिस वेले राज दरबार दे विच मिले, रूबरू होए, मुलाकात हुई। मुलाकात तो बाद दे विच जिस वेले वो मिलन तो बाद दे विच वापस जांदे ने ना, जांदे जांदे रस्ते दे विच कुछ उन्हां नूं सिख मिले जिन्हां नूं उन्हां ने एक बात कही। कहंदे बड़ी शोभा सुनी सी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दी, अज उन्हां नूं मिले आ, पर साडे दिमाग दे विच एक सवाल पैदा हो गया भी ये किस तरह दा बादशाह है, किस तरह दा राजा है, कि इनू राज करना आउंदा है। सानू लगदा ये हीरे ते पत्थर दे विच अंतर भी नहीं समझदा, ते ये राज किस तरह करदा होवेगा। उन्हां सिखां पुछया क्यों? कहंदे भी जिस राजे ने कोहे नूर हीरे नूं अपने ताज दे विच जड़न दी बजाए अपने डौले नाल बन्निया होवे, वो किन्ना को बुद्धिमान बादशाह हो सकता है, वो राजा किन्ना को बुद्धिमान हो सकता है। उन्होंने कोहे नूर हीरे की कीमत भी नहीं पता भी इनू ते ताज दे विच जड़ीदा है। कहंदे जदों उस वेले आ गल होई ते सिखां ने आके महाराजा रणजीत सिंह नूं सवाल कीता। कहंदे भी वो गोरे जांदे जांदे उन्हां दे जिहड़े दूत आए सन, उन्हां ने आ सवाल कीता। महाराज नूं पुछया भी तुसी अपने ताज दे विच हीरा जड़न दी बजाए अपने डोले नाल क्यों बन के रखदे हो? बड़ा सुंदर जवाब दिता सी उस वेले महाराजा रणजीत सिंह ने। कहण लगा ये जिहड़ा ताज है ना, ये जिहड़ी दस्तार मैं सिर दे उत्ते सजाई होई है, ये मेरे गुरु दी कीती हुई बख्शिश है, मेरे गुरु दी देन है मैनू, जिन्हों मैं सिर दे उत्ते सजाया। ते दुनिया दा इस तरह दा कोई हीरा नहीं जिहड़ा इस ताज दे उपर सजाया जा सके। इस ताज दे नालों कोई बेशकीमती हीरा नहीं, ये ताज सब तो अनमोल है। मैं इस करके इस हीरे नूं तुच्छ जान के अपने मोढे दे उत्ते, अपने डौले दे उत्ते बन्निया। क्यों? क्योंकि कहंदे जिन्हां दे डौलियां दे विच ताकत होवे, बल होवे, मेरे डौलियां दे विच बल सी, ते मैं एक छोटी उम्र दे विच संघर्ष करके हिंदुस्तान दा एडा तकड़ा राज हासिल किया। काबल कंधार तिकर मेरा राज गूंजिया। ये शेरे पंजाब दा लखब इस तरह थोड़ी मिलिया। मेरे डौलियां दे विच इन्ना बल सी, इन्ना जोर सी। कहंदे जिस दे डौलियां दे विच दम होवे, जिस दे डौलियां दे विच बल होवे, एहो जे कोहे नूर हीरे वो किन्ने कू प्राप्त कर सकता है। उस दे राजकोष दे विच एहो जे हीरे किन्ने कू भरे होणगे। जिस दे डौलियां विच दम होवे, ते सब तो वड्डी गल इस सिर दे उत्ते सजाया होया जिहड़ा ताज है, जिहड़ी दस्तार, इहदे नालों अनमोल कोई दुनिया दा रतन नहीं। ये दस्तारां सानू इस तरह नहीं मिलियां साध संगत जी। अज तुसीं देखो, अज साडी नौजवान पीढ़ी पहलां नालों बहुत फर्क पै चुकिया है। नौजवान देखा देखी सिर दे उत्ते दस्तारां सजाउण लग गए ने, पर शायद इहदी कीमत नूं वो हले नहीं समझ पाए। देखा देखी सजाउण ते लग पए ने। साडीआं धीआं
ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੇ ਖੂਹੋਂ ਨਹਾਏ ਕੈ ਪੱਗ ਵਿਸਾਰ ਆਇਆ ਸਿਰ ਨੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਨਹਾਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਵਸਤਰ ਲਾਏ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਲਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ। ਠੰਡੇ ਖੂਹੋਂ ਨਹਾਏ ਕੈ ਪੱਗ ਵਿਸਾਰ ਆਇਆ ਸਿਰ ਨੰਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਨਾ ਕਮਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਦੇਖ ਕੁਢੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਚੜ੍ਹੀ, ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ ਹੋਈ, ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਨਾਂ ਕਮਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਦੇਖ ਕੁਟੰਗੇ, ਰੰਨਾਂ ਦੇਖ ਪਿਟੰਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਿਸੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੰਨਾਂ ਦੇਖ ਪਿਟੰਦੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਹਾਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਿਸੰਗੇ, ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਿਆਪੇ ਆਇਆ ਰੰਨਾ ਪੁਰਸ ਜੁੜੇ ਲੈ ਪੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਲੋਕ ਸਿਆਪੇ ਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਇਣ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਇਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਣ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਨੈਣ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਨੈਣ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਨੈਣ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ। ਨੈਣ ਪੁੱਛਦੀ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਏ ਅਲਾਣੀ ਅੰਗੇ। ਨੈਣ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਲਾਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਲਾਣੀ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਨੌਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੈਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਨੌਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਸਹੁਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੌਣ ਮੂਆ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮੰਗੇ। ਨੌਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਣੀ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਚੱਕੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ।
ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਚੱਕੀ, ਦਸਤਾਰ ਚੱਕੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਜਾ ਲਈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਮੂਰਖ ਸੰਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਾਮਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ।